Okay, let's see one more example. This is example 9.3 from the NCERT textbook. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter. Object is thrown vertically upwards. ಆಯಿತಾ, ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಸಿತೀನಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಪುಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, then it is easy to see, okay, this is the parameter I have to find. So given a question, you have to identify what is to be done. Velocity with which the object was thrown upwards, velocity ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಎಸಿತೀವಿ ಅಂತ, the time taken by the object to reach the highest point, so what we have to find, okay, so here it is from the ground. If it is the ground, an object is thrown upwards, like it reaches a certain point, 10 meters, that is the given, it reaches a certain point 10 meters, then we have to find the velocity with which object is thrown. So basically this object, say stone or something, this is in motion from the ground, okay. So to move the object, we throw with some initial velocity, we have to give some initial velocity, so it rises using the energy of a person with the initial velocity, and after coming to height it stops. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮೀಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. So what is final velocity? Here it is 0. That is that any object which is coming to a halt, correct? So now linear motion alli, in case of linear motion alli, like a car, aita, so a car start with some velocity, car ಏನಾಗ್ತದೆ initially, ಕಾರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾನು u is equal to 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇಲ್ಲ. In order to push against the gravitation, we are giving some velocity. So initial velocity is positive, u is equal to some x, some value irutte, not 0. So in case of linear motion on the ground, an object starts with an initial velocity 0 when it is starting from rest. ಅವಾಗ ತಾನೇ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 0. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ we have to give some initial velocity, then that's why u is positive and initial velocity v is equal to 0. Initial velocity 0. Now what we have to find? So u is equal to what? H, height 10 meter, final velocity is equal to 0. So this height is nothing but s, displacement, sarina? Okay. So we know some basic rules about laws of motion. We know laws of motion. What are laws of motion? Formulas of motion. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square. ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಹೇಳಂಗಿರಬೇಕು. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಸೊ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಟ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಪೋಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ acceleration, positive acceleration, a 9.8 meter per second square. So during free fall ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ a is 9.8 meter per second square. ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ -9 ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಎ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಂ, 2 ಎ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿ. ಒಂದು ಎ 9.8 ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು -9.8 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿ. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ v = u + at ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? v ಏನು 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಓಕೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? -9.8 ಟೈಮು. ಸೊ ಯು ಮತ್ತು ಟಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು = 9.8 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಎಸ್ = 10 ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೆದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ = ut + ½ at². ಕರೆಕ್ಟಾ? ut + ½ at². ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್? 10. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u 0 + ½ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ -9.8 × t². ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 0. ಸೊ 10 = ½ × -9.8 t². ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9.8. ಹಾಂ, 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -9.8. ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ -9.8 20 -9.8 = t². ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ × t² - t². s = ಹಾಂ, ಯುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ u 0. ಓ ಸಾರಿ. ಟೈಮು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ 2as = v² - u². ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ 2 × ಆಕ್ಸಲರೇಷನು -9.8 × s 10 = v² - 0. ಸೊ ನಾವು 2 × -9.8 × v². ಸರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ? v ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ 10 ತಾನೆ? ಎಸ್ 10. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡು. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ 98 9.8 × 10 98. 98 × 2 98 × 2 6 1 196. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ -196 = -u². -196 -u². ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ u² = 196. ಹಾಂ, 10 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 9.8 × 10 198. 98 × 2 196. u² = 196. ಸರಿನಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀಯಾ? ಇಫ್ u² = 196 ಅಂತ ಆದರೆ ಸೊ u = √196. √196 ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 14. 14 × 14 ಮಾಡು. 16 5 4 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸು 20 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ
So u is equal to actually plus or minus 14, plus or minus 14, but here we are giving some initial velocity alva, illi negative value consider madala. So u is equal to 14 meter per initial velocity alva, meter per second, 14 meter per second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 14 u is equal to 14 meter per second ಬಂತು. ಒಂದು ಸಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. u ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ? ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? v is equal to u plus at. v is equal to u plus at. ಈಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸು, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 14 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? -9.8, ಟೈಮು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ -14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -9.8 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9.8 ಅಥವಾ 140 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 98. ಕರೆಕ್ಟಾ? 140 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 98 ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್. So people who are watching online, you go back to the previous time stamp and then note down these points, then you note down the entire thing. Okay, so this is example number 9.3. So example 9.3 from your NCERT textbook. So what we are trying to say in essence, so there is an object which is moving from ground, moving from earth, and it is going to some certain height. Okay, like a ball. So when you throw a ball from ground towards up, in this scenario, so you have to find out like the time taken for the object to reach certain height and initial velocity with which the object is thrown. Okay, note down, ಬರ್ಕೋ.